بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہماری بات چل رہی ہے اس مسئلے کو لے کر کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس کے تعلق سے مسائل جسے محدثین کتاب اللباس کے لفظ سے اپنی حدیث کی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، اور اسی لباس کے تعلق سے بات چلتے ہوئے یہاں تک پچھلے درس میں پہنچی تھی کہ جوتا یا چپل جو ہم پیر میں پہنتے ہیں، ہم لوگ اس کو بھی پہننا ہی کہتے ہیں، اور پہننے کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جوتا یا چپل پہننا شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے، اور اس کے بارے میں جو کیا آداب ہیں، اس کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہے پچھلے درس میں ذکر کی جا چکی ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے جو مجھے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جوتے یا چپل سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ جب جوتا یا چپل پہننا ہو تو سیدھے پیر میں شروعات جو ہونی چاہیے وہ سیدھے پیر سے، سیدھے پیر سے مطلب یہ جو ہے رائٹ پیر جو ہے، قدم کہہ لیجئے، تو جو دایاں پیر ہم کہتے ہیں، دایاں پیر، تو پہلے اس میں جو ہے جوتا یا چپل پہننا چاہیے، اور اس کے بعد بائیں پیر میں پہننا چاہیے، لیفٹ سائڈ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، اور یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، اور صرف آپ کرتے تھے ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں یہ بیان بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم بھی دیتے تھے. ایک تو دائیں طرف سے شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان یعجبہ التیمن فی کل شیء، کہ دائیں طرف سے شروعات کرنا
رائٹ سائڈ سے شروعات کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں یہ پسند تھا۔ تو اس کے بارے میں جو دائیں طرف سے شروعات کی بات ہوئی، تو اس میں یہ بھی چیز آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چپل پہنتے تھے تو دائیں طرف سے اس کی شروعات کرتے تھے، یعنی پہلے دائیں پیر میں پہنتے تھے اور پھر جو ہے بائیں پیر میں پہنتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہی تھا۔ تو میں تو کہہ رہا تھا کہ طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو حدیث اس سلسلے میں آتی ہے، وہ حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمارے سامنے اس کو حکم کے طور پر بھی پیش کی ہے، یعنی باقاعدہ ہمیں اس کی ہدایت فرمائی ہے الفاظ میں بھی، صرف عمل نہیں ہے۔ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، جب تم میں سے کوئی آدمی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروعات کرے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب جوتا نکالے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو بائیں طرف سے شروعات، یعنی نکالنے کے ٹائم میں پہلے بائیں پیر سے جوتا نکالیں اور اس کے بعد دائیں پیر سے۔ فَلْيَكُونِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، تو اس طرح سے دایاں پیر اس میں سب پہلے جو ہے جوتا ڈالا جائے گا اور آخر میں اس میں سے نکالا جائے گا، تو جوتا دائیں پیر میں زیادہ دیر تک باقی رہے گا بائیں پیر کے مقابلے میں۔ اب جو ہے یہ بات آپ کے سامنے پیش ہو گئی، اور یہ حدیث اصل میں جامع الترمذی کی ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جو ہے یہ حدیث، حالانکہ اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے فَلْيَكُنْ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، اس کے بارے میں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ مدرج ہے اس حدیث کے اندر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ آپ کا جو قول ہے اس سلسلے میں وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں سے شروع کرے، یعنی پہلے دائیں پیر میں پہنے، اور جب نکالے تو پہلے بائیں پیر سے نکالے۔ یہ جو ہے دائیں طرف سے شروعات، ہم نے کہا کہ صرف جوتے سے ہی تعلق نہیں رکھتی ہے یہ چیز، یہ دوسرے کاموں میں بھی، ہر وہ چیز جس کا تعلق زینت سے ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق کسی فضیلت سے ہے، تو اس میں دائیں طرف سے شروعات یہی طریقہ رہا ہے۔ لیکن جب یہ چیز نکالی جائے گی تو نکالنے کے ٹائم میں بائیں طرف سے شروعات، تو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا تعلق زینت سے ہو یا اکرام سے، یعنی جو ہے آنر اور عزت سے اس کا تعلق ہے، تو اس میں دائیں طرف سے شروعات کرنا یہی مستحب ہے۔ اور جو اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی آپ کسی غیر افضل جگہ کی طرف جا رہے ہیں افضل جگہ سے، یا جو زینت تھی اس کو اتار رہے ہیں، تو اتارنے کے ٹائم میں شروعات ہمیشہ بائیں طرف سے ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے، جیسے آپ مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم میں پہلے دایاں پیر داخل کرنا چاہیے، لیکن مسجد سے نکل رہے ہوں تو پہلے بایاں پیر نکالنا چاہیے، تاکہ دایاں پیر زیادہ دیر تک مسجد میں رہے، جو کہ ایک افضل جگہ ہے مسجد کے باہر کے مقابلے میں۔ اس کے مقابلے میں اگر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، یعنی کہیے کہ جو ہے
جو ہم بیت الخلا کہتے ہیں اور مرحاض عربی میں کہہ لیتے ہیں. تو آج کل بڑا جو ہے بچے ہمارے جو ہے اسکولوں سے جو سیکھ کا آتے ہیں تو کہتے ہیں ریسٹ روم کہہ لیتے ہیں. تو بہرحال چاہے آپ جو ہے جو بھی کہہ لیجئے اس کو، آج کل لوگ ریسٹ لینے کے لیے اس میں جاتے ہیں. اسلامی لحاظ سے اصل میں یہ ریسٹ روم نہیں ہو سکتا، اس میں کم سے کم وقت نکال لگا کر کے فوراً باہر نکلنا چاہیے. اور جب جائیں اس کے اندر تو بایاں پیر داخل کریں، اور جب نکلیں تو دایاں پیر پہلے جو ہے نکالیں. یہ وہاں پر اصول ہے اور یہ ضابطہ وہاں پہ نافذ ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں جو ہے اس کے تعلق سے کہ افضل اور زینت، اس کا اعتبار ہوتا ہے. لباس ایک زینت ہے، تو ہر وہ چیز جس کا تعلق زینت سے ہے تو وہ دائیں طرف زیادہ دیر تک باقی رہے، اس کے لیے نکالنے میں جب شروعات کریں گے تو بائیں طرف سے کریں گے، پہننے میں جب کریں گے شروعات تب جو ہے دائیں طرف سے کریں گے. تو اسی زینت کا حصہ یہ جوتا اور چپل بھی ہے. یہ بھی ہم نے کہا کہ لباس کے مسائل میں اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو دائیں پیر میں جوتا یا چپل زیادہ دیر تک باقی رہے بائیں کے مقابلے میں، اس کے لیے پہلے جب پہن رہے ہیں تو شروعات دائیں طرف سے، اور جب نکال رہے ہیں تو شروعات بائیں طرف سے. اب ایک بڑا جو ہے ہمارے لیے جو ایک بڑا مسئلہ اس میں وہ کیا ہے، اکثر میں طلبہ سے یہ کہتا رہتا ہوں جب پڑھاتا ہوں، تو ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، اور یہ ہم سے کچھ بھی جو ہے ہم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں، اور کچھ بھی ہم کو اس میں ایکسٹرا ایفیکٹ ڈالنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نارمل جیسے جو ہے کام کرتے ہیں اسی انداز سے کام کریں، ویسے بھی ہم کریں گے ہی وہ، لیکن ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی اجر کمانے کا ایک موقع دے دیا ہے، تو کیوں ہم اس کو نظر انداز کریں. میری مراد ہوتی ہے اس سے کیا ہے کہ بھئی ہر کوئی چپل نکالتا بھی ہے، چپل پہنتا بھی ہے. تو آپ میں سے بھی ہر کوئی چپل پہنتا ہے، چپل نکالتا ہے، جوتا پہنتا ہے، جوتا نکالتا ہے. جو لوگ ساکس پہنتے ہیں تو ساکس پہنتے ہیں، ساکس نکالتے ہیں. تو دن بھر میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ 10 مرتبہ آپ جوتا پہنتے ہیں یا چپل پہنتے ہیں اور نکالتے ہیں. میں نے بہت کم کہا، اس سے بھی زیادہ مرتبہ آپ پہنتے ہیں اور نکالتے ہیں. اور اس میں صرف آپ اس کا خیال کر لیں کہ جب آپ شروع کریں پہننا تو پہلے دائیں پیر میں پہنیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جب نکالنے لگے تو پہلے بائیں پیر سے نکالیں، تو کم سے کم 10 رکھیں آپ. تو دیکھیے اس 10 مرتبہ آپ کو نیکی کمانے کا ایک موقع ہوتا ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہے، ہر روز کی بات ہے یہ. اور جو آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ آپ سے کچھ لے نہیں رہا ہے، نہ آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنے کا کچھ مسئلہ ہے، نہ پہ نفس پر کوئی جبر کرنے کا مسئلہ ہے، نہ ہی کسی لذت سے محرومی کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ ویسے بھی چپل پہنیں گے، جوتا پہنیں گے، جب بھی آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو پہن کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں تو نکال رہے ہیں، مسجد کے اندر جا رہے ہیں جوتا چپل نکال رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں تو پہن رہے ہیں. بیت الخلا میں بھی اب جاتے ہیں لوگ تو وہاں پر بھی چپل پہن رہے ہیں، پھر نکل رہے ہیں تو نکال رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے تو کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے دن بھر میں، اور یہ عمل آپ کا ہوگا ہی ہوگا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ
पहने ही गए नहीं या निकालेंगे ही नहीं जूता चप्पल, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए कहा कि बस थोड़ा सा लिहाज करना होता है कि पहले किस में पहन लें, दाएं पैर में पहन लें, और जब निकाल रहे हैं तो उसके पहले जो है बाएं पैर से निकाल दें। थोड़ा सा बस आपको लिहाज करना होता है, थोड़ा सा ख्याल रखना होता है बस। कुछ दिनों के ही मसला होता है ये। फिर एक आदत बन जाती है ना, तो फिर हमेशा आपके दाएं पैर में ही पहले, आप जब पहनेंगे तो दायां पैर ही आपका पहले जाएगा, और निकालेंगे तो पहले बायां पैर ही निकलेगा। ये हमने तजुर्बा किया हुआ है, और ये हम जानते हैं इसको अच्छी तरह से। और अल्लाह अल्लाह का फضल करम है कि वो अमल में भी चीज होती है। कुछ भी ये नहीं, कुछ दिनों तक के लिए आप ख्याल कर लीजिए बस। और ये भी एक नेकी का सोर्स है। बहुत ही आसान तरीके से नेकियां कमाने का ये हमारे सामने एक जरिया है। और खवातीन जो इस दर्स में हो तो उनके लिए तो खास तरीके से, मर्दों से कहीं ज्यादा उनको मौका है, क्योंकि वो जीनत की और भी बहुत सी चीजें इस्तेमाल करती हैं। तो जो भी आप जीनत के लिए चीज इस्तेमाल कर रही हैं, और उसमें दाएं बाएं का मामला हो, तो शुरुआत क्या करनी है, दाएं तरफ से करनी है। एक थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए कि कान में जेवर पहन रहे। अब पहनने के टाइम में क्या कर लीजिए, आप पहले जो है दाएं कान में, और उसके बाद बाएं कान में। जब निकालना हो तो पहले बाएं से निकाल लीजिए। इतना ही करना है। कपड़ा भी सेम, पहनने के टाइम में पहले जो है ना, ये सीधे हाथ की आस्तीन डालिए, अगर आस्तीन वाला कपड़ा है तो फिर इसे डालिए। तो इसमें भी दाईं तरफ से, कपड़ा पहनने में भी दाईं तरफ से शुरुआत, और निकालना हो तो पहले बाईं आस्तीन को निकाल लीजिए। तो ये एक तरीका है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। और जूता चप्पल हर रोज हर कोई पहनता है तकरीबन। दुनिया के सारे इंसान पहनते हैं, बहुत कम होंगे जो जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, कुछ ऐसे लोग भी, लेकिन वो नहीं के बराबर हैं, तो उनका कोई शुमार नहीं। और सारे मुसलमान भी पहनते हैं। लेकिन इसी अमल में एक मुसलमान नेकियां कमा लेता है, और दूसरा उससे महरूम रह जाता है। तो नेकियां कौन कमा लेता है, जो यही जूता या चप्पल इस नीयत के साथ पहन लेता है कि पहले मुझे दाएं पैर में पहनना है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, और आपकी ये हिदायत है कि जब जूता पहने तो दाईं तरफ से शुरुआत करें, यानी पहले दाएं पैर में पहने। तो उस जो है सुन्नत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इरशाद और उस फरमान को सामने रख करके, जब वो अल्लाह से अज्र की उम्मीद करते हुए ऐसा करता है, एहतिमाम करता है, तो अज्र कमा लेता है, नेकियां कमा लेता है। तो बड़ा आसान तरीका है ये नेकियां कमाने का। शख्स का भी यही सेम रूल होगा। मैंने कहा कि जीनत की जो भी चीज है, हर जगह यही रूल फॉलो, और इसी के मुताबिक दाईं तरफ से शुरुआत, और उसके बाद फिर बाईं तरफ। और जब निकालना हो तो बाईं तरफ से शुरुआत, फिर दाईं तरफ से निकाला जाए। तो ये है, आप अपनी जिंदगी में अगर इसको बरतें, अपनी जिंदगी में एहतिमाम करें इसका, इसकी तरफ मत जाइए कि भाई ये फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब। अरे इससे हमें मतलब नहीं है कि सुन्नत है कि जो है वाजिब है। हमें मतलब इससे है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयम्मुन यानी दाईं तरफ से शुरुआत करना ये बड़ा पसंद था। और इसमें एक नेक फाल भी है। नेक फाल क्या है, आप अपने आप को दाईं तरफ से शुरू करने का आदी बना लीजिए, एक आदत सी पड़ जाए आपको। तो उसका एक नेक फल क्या है कि नाम आमाल भी फिर दाएं हाथ में मिलेगा।
قرآن میں جس کا بیان ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں مل جائے، سیدھے ہاتھ میں مل جائے، رائٹ ہینڈ میں مل جائے، تو خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جائے، ہر ایک سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ پڑھو میرا یہ نام اعمال، دیکھو میرا یہ نام اعمال۔ تو یہ جو دنیا میں ایک عادت آپ ڈالیں گے دائیں طرف سے شروعات کی، تو یہ عادت آپ کو ایسی جو ہے ایک عادت بن جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی نام اعمال کے لیے بھی آپ کا یہی حال، ایک نیک فعل ہے، اور نیک فعل لینا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے شریعت کے اندر۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، پچھلے ہفتے بھی جوتے چپل کے تعلق سے ذکر کیا تھا، آج بھی وہ ایک مسئلہ جو رہ گیا تھا جوتے چپل کے تعلق سے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ چپل یا جوتا کبھی خریدا گیا تو 1 سال 2 سال تک اسے چلانا پڑتا تھا، ورنہ تو پھر ننگے پیر رہنا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک سے زیادہ چپل خرید سکیں، یعنی 1 سال کے اندر، تو کبھی کبھی 2 سال میں ایک چپل کا مسئلہ ہوتا تھا، تو زیادہ وقت ہوائی چپل میں گزار لیا کرتے تھے، اور کہیں خاص جگہوں پہ جانا ہوتا تھا تو وہ چپل یوز کرتے تاکہ 2 سال چل جائے، کیونکہ 2 سال سے پہلے پھر ویسا کوئی چپل گھر والے خریدنے والے نہیں۔ تو وہ چپل بھی جب ٹوٹنے لگتا تھا، ٹوٹتا تھا، تو موچی کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا تھا اس وقت، اس کے پاس بہت سارے چپل آتے تھے، سینا ہے، صحیح کرنا ہے، اور اس طرح سے وہ چپل ٹوٹتا رہتا تھا اور سی کر کے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ کپڑوں پر پیوند لگانے کے تعلق سے بہت سنا ہوگا آپ نے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، کپڑے نہیں ہیں، جو کپڑا ہے وہ پھٹ جاتا تھا، ہم نے خود بھی بچپن میں اس طرح سے کپڑے بہت پہنے ہیں کہ کپڑا ہے پھٹ گیا ہے، تو اب کیا ہے گھر میں عورتوں کو اتنا سینا پرونا تو آتا تھا، تو گھر میں ہی اس کو تھوڑا پیوند لگا، پیوند کا مطلب کیا ہے کہ دوسرا کپڑا لے کر کے اس پہ لگا کر کے اس کو سیدھ کر کے پھر سے پہننے کے لیے دے دیا جاتا تھا۔ تو پیوند لگے ہوئے کپڑے ہم نے بہت پہنے ہیں۔ اس کے بعد اب تو خیر یہ تصور نہیں ہے، اور اب تو پیوند لگے ہوئے کپڑے نہیں پہن رہے، ہم خود بھی نہیں پہن رہے ہیں، اور ہم نے کسی کو دیکھا بھی نہیں۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ چاہے جوتا ہو چپل ہو، یوز اینڈ تھرو کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنے دنوں تک پہن سکتے ہو پہن لو، پھر پھینک دو، پھٹنے کی نوبت نہیں آتی، تو پھر اس میں پیوند لگانے کا معاملہ کہاں سے آئے گا؟ جبکہ اس پیوند لگے ہوئے کپڑے میں بڑی تواضع ہوتی تھی۔ تواضع کا مطلب یہ کہ اس سے انسان کے اندر جو ہے اپنے اندر وہ تواضع پیدا کرتا تھا، اور فخر، غرور، گھمنڈ، یہ سب چیزیں نہیں آتی تھی۔ لیکن اب تو خیر پرانے کپڑے بھی لوگ نہیں پہنتے، چند سالوں کے ہو جائیں تو پھر اب وہ پہننے کے لائق نہیں سمجھتے، اور اب کسی غریب مسکین کو دینا بھی چاہو تو کوئی ملتا نہیں ہے کہ جس کو یہ کپڑے دیے جا سکیں۔ مجھے خود بھی بہت اس کی تلاش رہتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگ ملتے نہیں، تو بعض دوسرے صوبوں کو بعض مرتبہ میں نے بھیجا، وہ بھی کچھ کو لوگ مناسب ملتے نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے جو ہے بھیج دیا جائے۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ بالکل ابھی اچھے کپڑے رہتے ہیں، پھٹنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس کیا ہے پرانے ہو گئے، اور اب وہ کپڑے پہنے نہیں جا رہے ہیں۔
नए कपड़ों ने उसकी जगह ले ली हुई होती है। तो जूता चप्पल का भी अब ये मामला हो जाता है कि अब पाबंद लगाने का मसला बहुत कम हो गया, बल्कि पुराना होते ही उसको रिटायर कर देते हैं और नए की तलाश होती है, और नया जो है खरीद भी लिया जाता है। क्योंकि पुराना चप्पल या जूता किसी महफिल में या मजलिस में पहन करके जाना अब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से बातें भी लोग करने लगते हैं, क्या ऐसा चप्पल पहने हुए, इस तरह का चप्पल पहनता है। जरा मुनासिब चप्पल, अच्छा चप्पल, जरा कीमती जो है, मजलिस में जाएं तो अच्छा लगे। तो ये भी एक शान बन गई आप लोगों की, और उस शान की वजह से ये एहतमाम तो कम रहता है कि जूता पहनना है तो दाएं पैर में पहले पहने और फिर बाएं पैर में पहने। लेकिन ये एहतमाम अब कम रहता है, कहा मैंने, और ये एहतमाम ज्यादा रहता है कि जूता है कैसा। न जाने कितनी दुकानें उसकी खाक छानते हैं अपने लिए कोई डिजाइन पसंद करने के लिए जूते या चप्पल की। जैसे कपड़े का मामला है वैसे ये भी हो गया। तो बहरहाल बात जो है जूते की चल रही थी, चप्पल की चल रही थी। तो इस सिलसिले की एक बात और भी है, एक हदीस और भी है। वो हदीस भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये भी जूते के ही अहकाम से ताल्लुक रखती है हदीस। अनस रदी अल्लाह तआला अन्हो हदीस के रावी हैं। उनसे ये रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि कोई आदमी जूता पहने इस हाल में कि वो खड़ा हो। यानी खड़े होकर के जूता पहनने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो अब ये हदीस भी है एक, और ये हदीस इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में ये हदीस जिक्र की है। और उन्होंने अपनी सुनन में इसको जिक्र किया है। जिक्र करने के बाद थोड़ा इसके ऊपर कलाम भी जिक्र किया है, कहा भी है कि हादा हदीसुन गरीबुन। और उसके बाद कहा इमाम बुखारी का कौल नकल करते हुए कि काला मोहम्मद इब्न इस्माइल वला यसिहु हादल हदीसु। यानी मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी ने कहा कि ये हदीस सही नहीं है। तो अब सनदन तो ये हदीस बहरहाल सही नहीं है, लेकिन अमलन क्या है? अमलन ये है कि आदमी को जूता या चप्पल पहनना हो तो जो जिसमें वो अपना जो है सहूलत महसूस करे, और जो जो है कंफर्ट जो है उसको फील हो खड़े होकर के पहनने में या बैठ करके पहनने में, तो उसे आदमी इख्तियार करे। हदीस जो है मना करने की ये साबित नहीं है। अगर साबित भी होती तो बात सिर्फ इतनी होती कि इसके लिए मना किया होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खड़े होकर के पहनते हुए कहीं गिर ना जाए। तो इस तरह की कोई परेशानी, कोई जो है परेशानी का सामना ना हो, उसके लिए खड़े होकर के पहनने के बजाय बैठ के पहने। ये भी जूते की हद तक बात। चप्पल का तो जहां तक मामला है भाई, खड़े खड़े पैर में डाला चलते बने। तो आज के जमाने के जो चप्पल हो गए थे ना, ये उस जमाने में बहुत कम बनते थे, और ज्यादातर जूते ही और उसका ही इस्तेमाल भी होता था, चमड़े के होते थे। और चमड़े के जूते वगैरह बड़े आसानी से लोगों को दस्तयाब हो जाते थे। आजकल की तरह से नहीं है कि चमड़े का जूते का मतलब ये कि आपको बहुत तलाश करना पड़ेगा और आपको जल्दी मिलेगा नहीं। क्योंकि चमड़े की जगह पर दूसरी बहुत सी चीजों ने ले लिया, और वो चप्पल और जूते भी बिल्कुल चमड़े की तरह से दिखते हैं, और फैशन उसमें ज्यादा नजर आता है लोगों को, तो इसलिए उसको इख्तियार भी करते हैं। तो मैं ये कह रहा था असल ये कि जो है जो चप्पल है ना आजकल, तो कोई भी बैठ करके पहने ऐसा तस्वुर नहीं कर सकते। वो तो खड़े खड़े ही आसानी से पहन लेगा।
बैठ के पहने तो शायद थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन जो है जूते का जो मामला है, तो जूते में हाँ हो सकता है कि खड़े होके पहनते हुए कुछ परेशानी हो, गिर जाने का कुछ डर वगैरह हो, तो बैठ करके, वो भी बैठ करके, जमीन पे बैठ के तो नहीं पहन सकते। क्योंकि आज के दौर में तो लग उस जमाने में तो बैठ के पहन सकते थे, आज के जमाने में तो लोग नहीं अब लाजमी तौर पर उनके लिए कुर्सी का इंतजाम करना होगा कि कुर्सी पर बैठ करके वो पहने। तो इस तरह से गिरने का मसला नहीं रह जाएगा उनका, और गिरने की परेशानी उनको नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो है बैठ करके पहन पहन रहे हैं। तो बहरहाल ये बैठ करके या खड़े होकर के जूता या चप्पल पहनने का जो मामला है, तो इसमें शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मैंने कहा आदमी अपनी सहूलत के लिहाज से अगर किसी को डर है कि गिर जाएगा, कोई इस तरह की परेशानी है, तो ठीक है वो बैठ करके पहने। और कोई खड़े होकर के ही पहनने में अपने आप में वो जो है आराम महसूस करता है कि खड़े होकर के पहनने में आराम है और आसानी से हम पहन लेंगे, तो खड़े होकर के पहने। हदीस हमने जरूर पेश कर दी आपके सामने, लेकिन यह भी बता दिया कि यह हदीस ज़ईफ है और इसकी वजह से इस हदीस पर अमल नहीं है। और फिर भी बैठ करके या खड़े होकर के जो शक्ल हो, उसके लिहाज से उस शक्ल को अपनाते हुए जो है चप्पल बैठ के या खड़े होके पहना जा सकता है। जी, अब मैं देख रहा हूँ कि बाज मस्जिदों में दरवाजे के पास जहाँ चप्पल या जूता निकालते हैं, तो वहां बाकायदा कुर्सी भी अब रख देते हैं लोग, कि कुर्सी पर बैठ करके लोगों को शायद आसानी होती है, या कोई भी बैठने की जगह बना देते हैं, वो भी जमीन पर तो बैठ करके नहीं, मैंने बताया आपको, लेकिन किसी चीज पर बैठ करके पहनना उनके लिए आसान होता है। कभी कभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो ये बात भी जहन में आती है मेरे कि उस जमाने के जो जूते रहते होंगे ना, तो जैसे सॉक्स होते थे तो काफी ऊपर तक आते थे। जो अभी भी सॉक्स, अब तो खैर नया फैशन आ गया कि बिल्कुल टखने से नीचे जो सॉक्स का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इसके पहले तक जो है अभी बहुत करीब जमाने तक तो सॉक्स ये हमेशा ऊपर तक आते हैं। तो उस जमाने के जो खुफ होते थे, जो सॉक्स उस जमाने के थे, वो चमड़े के थे और वो भी ऊपर तक रहते थे। तो उसके मैं कभी सोचता हूँ कि शायद उनका जूता भी ऐसे ऊपर तक रहता रहा होगा। तो अब इसका फायदा क्या होगा कि जब जूता भी थोड़ा ऊपर है, तो तब अब जो है उसको पैर डाल करके पहनना थोड़ा मुश्किल होगा खड़े खड़े। तो बैठ करके ही उसका पहनना आपको आराम बैठ करके पहनने में ही लगेगा, क्योंकि सॉक्स पर हमने इसका तजुर्बा कर रखा है। तो सॉक्स जब हम पहनते हैं तो बैठ करके पहनेंगे तो ये आसानी से पहनते हैं, खड़े खड़े भी पहन लेंगे, लेकिन जो है आराम जो होता है वो बैठ करके, वो भी कुर्सी वगैरह पर थोड़ी ऊंची जगह पर कहीं भी बैठ करके अगर पहनेंगे तो इसमें आराम से पहन सकते हैं। इसके मुकाबले में कि आप खड़े खड़े पहनना चाहें तो गिरने का चांस है उसके अंदर, ये डर होता था। ये शख्स से आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी लिहाज से बाज लोग कहते हैं कि हाँ ये हदीस तो बहरहाल ज़ईफ है सनद के लिहाज से, जो अभी हदीस मैंने पेश की इमाम बुखारी ने उसको जो है ज़ईफ करार दिया है। लेकिन अमल के लिहाज से अगर आप देखें तो बैठ करके पहनने में राहत है, आराम है, और गिर जाने का जो डर है खड़े होकर के पहनने में, तो वो डर नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से वो आसानी तो है। तो ये चीज जो है खड़े होकर के सॉक्स पहनने के ताल्लुक से जो हिदायत थी, यानी जूता चप्पल के ताल्लुक से जो हिदायत थी, वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। बहरहाल अब ये जूते से मुतालिक जो मसला था वो आपके सामने पेश हो गया है। यही मसला औरतों का भी, यानी सेम यही हुक्म औरतों पर के लिए भी अप्लाई होता है। उनके लिए कोई अलग से इसके बारे में कोई बात नहीं है। तो ये बात थी जूते के ताल्लुक से, और मैं आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करूंगा। थोड़ा आपको सवाल का टाइम रहेगा,
اللہ का फضल करम है कि दर्स हमारा हो गया आज, वरना तो मैं मगरिब बाद से थोड़ा जो है परेशानी में था कि आज दर्स होगा कि नहीं होगा। परेशानी क्या थी कि करंट नहीं था हमारे इस इलाके में, तो उसको लेकर के थोड़ा मैं तजब्जुब में था कि क्या होगा अगर करंट नहीं आया तो दर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर आपको भी एक मसला हो जाएगा कि आप भी जो है दर्स खोल करके बैठे और ये पता भी न चले कि क्यों जो है जो है शेख इसमें नहीं आए, क्या बात है, आपको भी परेशानी रहती। और हम इस पे कोई इत्तला भी नहीं दे सकते कि हम, क्योंकि ये है कि भाई आ सकता है, किसी वक्त भी करंट आ सकता है। तो मैं, बच्चा भी हमारा काफी परेशान था कि हाँ आज तो करंट है नहीं तो क्या करेंगे मगरिब बाद। मैंने कहा कि चलो हो सकता है आ जाए, क्यों इतना परेशान हो रहे हो सकता है कि अल्लाह ताला खैर फरमा दे और करंट आ जाए और हमारा दर्स हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह करंट आया और अभी तक है, तो कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ी जो है ये वाईफाई का मसला होता है असल में, वरना तो करंट ना भी रहे तो जोड़ा मोबाइल की रोशनी से भी दर्स हो जाता है, उतना वो नहीं है मसला। लेकिन वाईफाई का फिर वो बंद हो जाने से थोड़ा दर्स में उसकी वजह से परेशानी हो जाती है। बहरहाल ये जो है बात थी, तो कभी ऐसी शक्ल रहे तो थोड़ा आप भी जो है सोचिएगा कि शायद करंट के आने का इंतजार कर रहे होंगे या कोई ऐसी बात होगी। आप कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर आफियत से तबीयत और अच्छी है आपकी जी उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह। है। शेख तयम्मुम के ज़िम्न में आपने फरमाया दाएं तरफ से फलम पसंद फरमाते थे। हम्म। तो ये बात मुझे समझ में नहीं है शेख, दोनों हाथ हम एक साथ मारेंगे ना शेख मिट्टी पे? नहीं नहीं, तयम्मुन हो, तयम्मुम नहीं। हम्म, अच्छा। आज के दर्स में जो कहा ना मैं, तयम्मुन। तयम्मुन क्या है? ये ता या मीम नून। नून नून में, अच्छा अच्छा, क्या है हाँ शेख वो? तयम्मुन, ये असल में यमीन से है लफ्ज अरबी जबान अच्छा, में। यमीन शिमाल। से इसका मतलब दाई तरफ से शुरू करना है, हर चीज, तयम्मुम का अच्छा। नहीं है जी। जज़ाकल्लाह शेख, मैं जी तयम्मुन यमीन से, यमन, जी जी जी। शिमाल। अच्छा, दूसरा हम्म, सवाल शेख, ये पुराने कपड़े देने की बात भी आपने बताई। हम्म, तो सदका जो हम जो पहनते कपड़े वो देते हैं, दे देते हैं। हम्म, तो हाल में एक यूट्यूब पर एक साहब हम्म, आलिम हैं, वो मतलब कि सही तो नहीं थे वो मसलक के, हम्म, और उन्होंने बोला कि कपड़े जो कपड़े पहनते ही वो किसी को मत दो, अगर दिए हैं तो फौरन ले लो, हम्म। इस तरह का था। और इससे अच्छा। ये लोग समझते हैं कि शहर और जादू के लिए पहने हुए कपड़े इस्तेमाल करते हैं, बाल और कपड़े। तो हम्म। इसकी तरफ उनकी तो ये थी, ये क्या नहीं मालूम है मुझे। नहीं नहीं, वो खामखा का जो है वो जो आपके कपड़े किसके पास गए, कौन क्या है, जी हाँ। जी जी जी। हाँ तो दे वो सकते हैं ना शेख, सब। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ कपड़े बिल्कुल, जो है दे सकते नहीं, दे देना देना चाहिए। चाहिए, जी जी। इस्तेमाल हो जाए ना तो अच्छा है ना, जी, किसी की सही जरूरत बात, पूरी सही हो है शेख। जाएगी। हाँ, किसी की जरूरत पूरी हो जाएगी तो आपको उसका अजर और सवाब मिलेगा। जी जी। अब परेशानी इस वक्त है कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा, बिल्कुल ये मैं शेख, असल में कह रहा था कई आपसे दिनों कि से वो रखे हुए हैं, कोई लेने वाले नहीं मैं है वो। खुद भी इसी के सबका लिए मतलब, जी परेशान जी हाँ। हूँ, तो जो है कहीं अदर स्टेट में ही भेजना पड़े। इससे पहले एक मरतबा भेजा था, अब फिर हाँ, से तलाश कर रहा हूँ कि कोई बंगाल जा रहा हो तो उसको बंगाल, भेज बिहार, दूं जी या हाँ। बिहार जा रहा हो तो भेज दूं। हम्म। जो है तो ज्यादा जो है वहां जाकर के बैतुल माल इस्तेमाल हो वगैरह है ना सकता है। शेख, हम्म। बैतुल मालों को जमा दे सकते हैं ना शेख, वहाँ तो घर आके ले लेते हैं बैतुल और माल वगैरह पर मुझे क्यों भरोसा नहीं होता है, इस तरह ठीक की है, सही बात है, तंजीमों वगैरह पे जो है। जी हाँ सही जी। बात, सही बात। सारा पहले में वगैरह है, हम भी पेपर स्क्रैप हम्म, वगैरह देते थे, लेकिन हम्म, मुझे भी कई साल से ये आ गया कि एतमाद उड़ गया। जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा शेख, ये टखने के ऊपर तक मोजे होना जरूरी है ना शेख, मस्सा के लिए? हाँ मसा के लिए जरूरी है जी। जरूरी है। ये एंकल बोल के नहीं, आगे ही वो टखने के नीचे ही रहते हैं हाँ उसको वही अजीब मोजे। सा जो है खामखा का जी लोगों जी को परेशानी जो है उसकी वजह से अब वो मोजा जी। पहनते हैं, वो हाँ, मोजे पहन करके रहते हैं लोग। टखने पूरे नजर हालांकि जो आते असल मकसद है उसका पैर की हिफाजत, हैं। वो जो है पूरा पहनने में ही होता है फिर वो जी। अच्छा, और घर से अच्छा भी नहीं बाहर, लगता है देखने में, लेकिन फिर भी बिल्कुल। पता नहीं। वो आप बोले ना, वैसे बड़े बड़े लंबे हम पहनते, लंबे तला पिन्ने जी हाँ जी। पिंडली तक आते हैं, बड़े अच्छे लगते भी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी। अच्छा, घर ये घर से बाहर हम्म। तो हम
اور گھر سے باہر سوق سے آپ ہوں اندر آئیں گے تو ہوں کس طرح کا پیر کریں گے شیخ؟ پیر میں گھر سے باہر جانے کے ٹائم پہ ہاں سیدھا پیر جیسے جو رکھیں گے، اب دایاں پر ہی نکالیں گے. دائیں پیر نکالیں گے ہوں اور جب اندر آئیں گے تو بھی سیدھا پیر رکھیں گے. دایاں ہاں، پر ہی اندر داخل کریں گے. جی ہاں. کچھ صاحب بتا رہے تھے گھر سے جب سوق بازار یا کہیں بھی جائیں گے، مسجد جب جائیں گے ہوں تو گھر جیسا آپ بتائے افضل ہے ہوں سوق کے مقابلے میں یا باہر کے مقابلے مارکیٹ وغیرہ گھر میں. افضل نہیں ہے اصل میں، مسجد جو ہے. نہیں مسجد، جی ہاں مسجد تو گھر کا مسئلہ مسجد نہیں آتا ہے اس میں. اس میں گھر داخل نہیں ہے. اگر گھر اور بازار جا رہے ہیں تو مسجد نہیں، گھر بازار کے جا رہے ہیں تو اندر کا سیدھا بھی پاؤں. باہر کا بھی دونوں برابر ہے ہمارے لیے، کوئی اس میں افضل اور مفضول نہیں ہے. جی سیدھا پاؤں گھر میں رہنا ایسا نہیں ہے، سیدھا پاؤں جی باہر ہی رکھنا ہے، جاتے جی وقت بھی آتے جی وقت. ہوتے ٹھیک وقت بھی. ہے شیخ. ایک پردے کے اس کے حساب سے جو فوٹو کی کا یہ ایک لاسٹ میرا ہے سوال. ہوں اصل میں میرے بچے کا بھی ہے. یہ میت کی ہوں ویڈیو کال کرا دینا شیخ، کہاں تک اس کے بارے میں آپ؟ میت کی ویڈیو کال ہاں مطلب یعنی اس کا فوٹو لے کر کے. دفن دینے کے بعد وہ ان کے رشتہ داروں کو بات کرا دیں گے اور دیکھ کے، مطلب باہر ہیں سعودی میں، تو ہوں دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں ویڈیو کال فون سے، میت کی پوری فوٹوگرافی جیسے کرتے ہیں تو ہاں ویڈیو کال میت کا فوٹو لے کر کے اپنے رشتے کرتے ہیں. داروں کو بھیجتے ہیں. میں یہی نہ کہنا فوٹوگرافی چاہ نہیں رہے ہو، ہیں. جو خید کرتے ہیں مخیت وہ نہیں، ویڈیو کال جو ہے ویڈیو کال سے ہاں وہی ویڈیو میں دکھاتے ہوئے جو ہے ان وہ کو دکھاتے ہیں بات چیت یہ پورا جو کرتے ہیں ہے صاحب، کرتے جو ہیں. دکھاتے ہیں وہ صاحب بات کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے نا بالکل. میں تو سخت سب جگہ روکتا ہوں. تو کمپلینٹ آ گئی ہے، پرسوں میرے خالہ کا انتقال ہوا تو ایک ہنگامہ سمجھ گیا ہے، اس کے لیے پوچھا. یہ سب سے بڑی بات کیا ہے یہ جی کہ وہ موت بھی اب ہمارے لیے جی موت اس کے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی جی موت. موت کو کثرت سے یاد کرو. جی سر. اب اس وقت کوئی آدمی جو ہے انتقال کر گیا، اس کے جنازے میں شرکت، اس کے گھر جانا ہے، تعزیت یا جنازے میں شرکت یا تدفین دفن میں شرکت یا قبرستان جانا، یہ دعا. سب چیزیں کیا ہیں؟ آخرت کو یاد دلانے والی اور موت کو یاد دلانے والی کہ ایک دن ہمارا بھی یہ حال ہو جائے گا. لیکن اب الٹا ہو گیا معاملہ. اب چاہے جو ہے آدمی تدفین کے وقت بھی کیا ہے ویڈیو کال بناتا رہتا ہے. ویڈیو بناتا رہتا ہے وہ جو ہے. کیا بھائی یہ جو ہے اس کا مطلب کہ ہم کو بالکل ہی اب تو آخرت کا تصور ہی مٹ چکا ہے ان سب چیزوں اور سے. بے خوف ہو گئے ہیں. جی بے خوف ہو گئے ہیں. جس کو یہ رہے گا آخرت کا، وہ کیوں جو ہے اس طرح سے ویڈیو جو ہے میت کا کسی کو یا ویڈیو کال میں رکھ کر کے وہ دکھاتے ہوئے، بھائی وہ دیکھ کر کے اس کو کیا ہو جانے والا ہے؟ ایک غلط تصور بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اس جی پر بھی نکیر کرنی چاہیے کہ میت کا آخری دیدار، مرنے والے کو دیکھنا آخری مرتبہ، ارے بھائی کیا ہے یہ؟ اس کا کیا کوئی اجر و ثواب ہے یا کوئی شریعت کا حکم ہے کہ آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے؟ نہیں. جو اب جو اس پہ رہتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے یہاں ان میں. کو بھی ضرورت نہیں. کیا ہاں جو ہے دیدار میت کو دیدار دیکھنا دیدار کا کیا جو ہے یہ. ہاں اتنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی دیکھیں گے تو ہمیں اپنی موت یاد آئے گی تو اچھی بات ہے. تو اکثر و ذکر حازم اللذات، یہ تو حدیث میں ہے کہ بھائی لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ انسان کو آخرت کی طرف مائل کرتی ہے. دنیا سے تھوڑی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے جو ایک اچھی چیز ہے. اس سے تقوی اور زیادہ پیدا ہوگا. لیکن اب یہ جو شکل ہو گئی ہے کہ آخری دیدار، اس کے لیے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، اور پھر اس کے لیے میت کے گھر والوں کو جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. اب اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے تو ان کے لیے سب کے لیے انتظام نہ کرنا پڑتا ہے. پنڈالا کھانے. نہ جانے کتنے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، پھر جو ہے وہ سب ڈال کر کے باہر یہ سب کر کے
कि सबको रास्ते की परेशानी, ये परेशानी वो परेशानी, मैं देखता रहता हूँ। ये सब कहाँ है हमारी शरीयत के अंदर? ये सब चीजें नहीं है हमारी शरीयत में। ये जो तस्वुर आया है, मैं समझता हूँ हिंदुओं से आया है। कैसे कि उनसे कैसे आया ये, कि उनके यहाँ है कि वो मरा हुआ मुंह देखना, आखिरी जो है ये आखिरी एक, तो ये आखिरी दीदार जो है ना, उन्हीं से आया है, जहां तक ये यहाँ की तहजीब हो सकती है ये। लास्ट लेकिन राइट्स बोलते हो। हम्म। और इस्लामी जो है तहजीब नहीं है ये, उसका हिस्सा नहीं है ये सब चीजें जो है। तो बहरहाल ये अभी इसीलिए अब बाहर हैं, अब वो नहीं देख पा रहे हैं, तो चलो उनको दिखा देंगे इस तरह से। अब तो ऐसा भी हो गया है कि लोग बाकायदा तस्वीर लेकर के व्हाट्सएप वगैरह में डाल देते हैं, उनके मरी हुई हालत की जी तस्वीर वो तो लेकर। घूम रहे का फर्क है, ग्रुपों में घूमते हैं जी हाँ। हाँ, ऐसा जो है व्हाट्सएप वगैरह ग्रुपों में डाल देते हैं लोग, जो है सब देख रहे हैं, अरे ऐसे। भाई क्यों जो है, इसकी क्या जरूरत है? ये दूसरे ये कि कभी हो सकता है कि कोई शख्स मरने के बाद उसके चेहरे की हालत थोड़ी बहुत बिगड़ गई हो, कुछ हो जो है हो, तो जो नहलाते हैं ना मरने वाले को, मैयत को, जी उनको ये ताकीद की गई है कि भाई चूंकि अब वो नहलाते हैं, तो वो देखते हैं, हर चीज को करीब से देखते हैं वो, वो एक छुपाना है। तो जो है उसको कोई चीज ये हो तो लोगों के सामने जाहिर न करें, उनको ये ताकीद की गई। और ये तो बाकायदा जो है ये सब दिखा रहे हैं, जो है वो फोटो ले लेकर के ये करके जो है, तो ये सब बहरहाल गैर जरूरी चीज है ये, और इससे बचना चाहिए। फिर उसमें हराम भी बहुत है। हराम का मतलब क्या है? कि जैसे जिसको जिंदगी में देखना जायज नहीं था, महरम नहीं है, अजनबी है, तो मरने के बाद भी देखना जायज नहीं होता है। मुहर्रिम का। जी, लेकिन मुहर्रिम ये गैर मुहर्रिम पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। कहाँ 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 से औरत लोग की जो जाती है। आकर के देखते हैं, क्या क्या, कौन कौन सी औरतें आके देखती हैं, सब कुछ होता है इसी तरह से। बेशक एक जवाब ये लेते हैं कि करीबी रिश्तेदार, मतलब हम्म घर वाले ही रहते हैं, तो हम्म हमारी एक बेटी, हमारा एक बेटा हम्म सऊदी में है, हम्म। उनको दिखा रहे हैं हम, ये हाँ, वही, लेते हैं। क्या जरूरत है दिखाने की? क्या देखिए, बता इसकी वजह से किसी का गम और बढ़ता है ना, क्यों आप बढ़ाना चाहते हैं किसी का गम? और उसकी तकलीफ और बढ़ती ना है, कि तकलीफ कम हो जाएगी उसकी इससे? नहीं, और बढ़ जाएगी उसकी तकलीफ। तो जितनी कम तकलीफ हो किसी के मरने के बाद किसी को, उतना ही अच्छा है ना उसके हक में। जितनी जल्दी गम को भूल जाए, उतना ही अच्छा है जी। तो पहली बात हुक्म नहीं है, उतना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हुक्म शरीयत नहीं के है जी हाँ। अंदर। और जल्द से जल्द किसी का इंतजार भी करके जमात बढ़ाने का भी नहीं है ना, जल्द जी से जी। जल्द तदफीन कर गुजरना है। हम्म। जज़ाकल्लाहु खैर अहसनुल जज़ा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल ये है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो हम्म हमें दायां पैर अंदर ले जाना है और दुआ भी पढ़नी है। वो कहाँ हम्म। पे पढ़नी है, मस्जिद के अंदर वाले सहन में या मस्जिद के गेट के जो भी मस्जिद स्टार्ट हो? से जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं वैसे ही। मतलब जो ही मस्जिद का बाहर गेट, उसके बाद फिर थोड़ी जगह होती है जहाँ, और हाँ, उसके वो बाद सब मस्जिद में दाखिल है। तो हम दुआ भी वही पढ़ेंगे और ये भी। हाँ, वहीं पे पढ़ लेंगे जी। और जाते टाइम बाहर जाने की दुआ भी वही पढ़ेंगे, और लेफ्ट फुट भी उसी टाइम, है ना सर? उसी जो, जी हाँ जी। जी शेख, जज़ाकल्लाह। ठीक। और शेख, मेरा एक सवाल ये भी है कि ये जो हमारा बैंक में पैसा होता है, उसमें जो हम्म। इंटरेस्ट रहता है, उस पैसे का क्या करें हम लोग? मतलब ये निकाल के। किसी और मौके से जो है, असल में इसमें बड़ी तफसील होती है ना, तो शायद हाँ, इस मुख्तसर इसमें, तो ये जो है ज्यादातर इस तरह का जवाब जो होता है ना, इंडिविजुअल ये दिया जाता है जी। ठीक है शेख, मैं फिर जी सवाल करता जी हूँ, मैं जी। कॉल करता हूँ आपको इसके लिए ठीक इंशाल्लाह। है ठीक है। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो कुरान में असहाबुल यमीन है, तो हम्म। उससे मुराद क्या है फिर? जो भी ये है यमीन जो आया हुआ है, असल में ये नेक लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे, जिनको उनका नाम आमाल उनके दाएं हाथ में मिलेगा।
تو وہ یمین کا اس لحاظ سے میں نے کہا کہ نیک فال جو ہے لے سکتے ہیں اگر ہم زندگی میں اس کا خیال کریں کہ ہمیشہ جہاں بھی دائیں طرف سے شروعات کی ہدایت دی گئی ہے وہاں ہم اس کا لحاظ کریں، خیال کر لیں. جی یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ من اوتیہ کتابہ بیمینہ، یا نام اصحاب نام نام الیمین کا وہی معنی لوگ ہیں، وہی ہے. صحاب الیمین وہی جنتی لوگ ہیں. جی اچھا، اور جو آدم علیہ السلام کی ذریت وہ سیدھے طرف اور بائیں طرف، دیکھتے ہیں تو جنتی ہوتے ہیں. جی ہاں، وہ تو بھی اس میں ہنستے ہیں. شامل ہیں. جی ہاں، وہ سب اس میں داخل ہے. جزاک اللہ شیخ خیر. السلام علیکم، وہ گھر سے باہر جاتے وقت اور انٹر ہوتے وقت دونوں وقت پہ دائنا پائر رکھیں جی گے؟ ہاں، دایاں ہے، اس میں وہ الگ سے کچھ نہیں ہے کہ جو ہے وہ، چونکہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر یہ ہمارے لیے فضیلت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو دونوں برابر ہیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ تھوڑا آؤٹ آف سبجیکٹ ہے، ایک چھوٹا سوال ہے. یہ شیخ کچھ صدقے کی نیت کر لیتے ہیں، کر دیتے ہیں پہلے کام سے پہلے ہی، وہ جائز ہے، معلوم ہے مجھے الحمدللہ. تو ہم اتنے بڑا روزے بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. نماز کا ہے کیا شیخ؟ نماز پڑھیں گے ہم، 2 رکعت نماز پڑھیں گے. جی ہاں، جو پڑھ بھی سکتے عبادت کی نیت کر لیں گے، ہیں. وہ نظر کہیے نا، نظر کا لفظ نظر، جی استعمال نظر، جی کیے نظر. تو جو ہے کام وہ نظر کو پورا کرنا پڑے گا. جی ہاں. تو نماز بھی نظر مان سکتے ہیں. جی ہاں. جی ہاں، تو قرآن پڑھنے کا جو بھی ہو، قرآن کی جو ہے اتنے ایک پارا تلاوت کروں گا کریں تو گے، یا اچھا کریں گے، جو کر بھی لیں گے. عبادت ہے. جی جی جی، ہاں. ہاں، کر سکتے ہیں. لیکن یہی وہ یہ فال ہے، وہ یہ فال مردوں کے یہ فال کے لیے تو نہیں ہوتا، نہیں نہیں، یہ تو اپنے لیے ہے. اپنے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ. شیخ وعلیکم یہ السلام. نظر اگر کسی کو لگ گئی، مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کچھ پیٹ کی بیماری یا کچھ کی وجہ سے، تو وہ یہ دعا ہے نا، اعوذ باللہ کلمات اللہ تامہ، وہ تو نظر سے بچنے کی ہے. اگر جی ہاں، ہم کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے تو کون سی دعا پڑھیں گے اور تب کیا بھی یہ کریں گے؟ دعا پڑھ کے پھونک سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے اور بھی دعائیں ہیں نظر سے، نظر بد کی، وہ بھی پڑھ کر کے، اور سورہ یعنی اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو آخر کی 3 صورتیں، اس کو پڑھ کے پھونک دیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیں تو اس سے جو ہے نظر بد بھی ختم ہو جاتے. جی جزاک اللہ. جی صاحب، بس کریں ابھی. الحمدللہ شیخ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.